İtaliyalik Federica ayım. Hoş gelipsiz. Assalamu alaikum. Çok rahmat. Aleykümselam. Kandayça bu Kırgızça söylep kaldınız? Kırgızca uğup ürkücüler menen söyleşip öğrendim. Kança mezgilde öğrendiniz? 2 yıl jarım. 2,5 yıl. 2 jarım yıl. Siz üçün emnesi kızık bu ürkütçülük? Ankeni maga Allah menen adamdın mamilesini estettet. Kaysı dinde karmaşılığın Hristiyan din tarbiyasını bergen tayenem boldu. Emneleri bilesiz Katolik dini boyunca oşul? İsa aleyhisselam Hudaydın ulu bolgunu hiç kaçan düşünü algan emes. Kuday özü biri olsa, balası olsa, aldağı kuday olsa. Surolar arkalı Allah akırın yol açar. İslam dinine gelip kalganınız jönündө. İslam'dı jakşı görgen emesmin. Eç. Göbele dinler var. Budist boldum, Hristiyan, ateist bolgon yıllarda men ırçı bolçumun. Bardyk ele özü şu kuday var dep esepti. Kayra oylunup başladım. Birok bul jaşoodon keyin emne bolot. Bul jaşoonun sebebi, maksatı, logikası kanday? Vraçlar sizde uşul rak kildeti bar eken. Kança ömrüңүz kaldı dep aytıştılar? 3 ay. 3 ay dep aytıştı. Andan beri kança yıllar öttü? 21. 21 yıl. Alhamdulillah. Allah'tın planı başkaça olup çıktı da. Sözsüz. Bar ele uşul jakşılıkka çakırat, jakşı adam boldu. İslam bir yol. Sıratul mustakim yol. Urmatlı kattalooçularım, biz mamlekettence bir kommersiýallyk uyumlardan karjılanbayбыз. Mehnetibizde karjılay koldoonu kalooçular üçün esep kapçıktardı, nomerlerde жазып koyduk. Urmatlı dostlar, kattalganыңыз, bölüşkönüңüz, jaksa jakty dep basganыңыз biz üçün maadilүү. Арбаңыздар, амансыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешибизди подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Бизде кезекте мейманыбыз бар. Мейманыбыз италиялык Федерика айым. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Çok rahmat. Aleykümselam. Эми көрүүчүлөргө маалымат иретинде айтып коеюн. Биз ушул подкастка конок, мейман чакырган сайын кайсыдыр бир себеп менен чакырабыз. Сизди бул жака чакырганыбыздын себеби сиз италиялык экенсиз жана кыргыз тилин кадимкидей бизче айтып коет суудай сүйлөйт экенсиз. Жана өзүңүз италиялык болуп туруп өзүңүздүн дүйнө таанымыңыз мындай ислам концепциясын кабыл алып өзүңүз мусулман аял болуп ушул жашоо образда жашап атасыз. Жана башка мени кызыктырган суроолор бар. Кыргыз тили боюнча, дин боюнча, жашоо образы боюнча. Уруксат этсеңиз суроолорду бере берейин, Макул. Биринчиден ушу келип атайын убактыңызды көптөгөн пландардын ичинен мага дагы, менин подкастыма дагы өзүнчө убакыт бөлгөнүңүз үчүн мен ыраазычылык билдирем келгениңиз үчүн. Рахмат. Федерика айым, өзүңүз улутуңуз италиялык экен. Ооба, туура. Анан кандайча бул кыргызча сүйлөп калдыңыз? Эмне себеп болду? Кандай кырдаалдар себеп болду? Макул. Men Kırgızca 2022 yılda öğrenip başladım. Oşol uçurda men İstanbul'da yaşadım. Men Türkiye'de. Men Türkiye'de 5 yıl yaşadım. Türkçe öğrendim. 13 yıl boyu Türkçe öğrenip Kırgızcaga öttüm. Emnege ankini men Türkiye'de yaşaganda doktorduk okuçumun. Doktorduk London'da başladım. Biroq men Osman tarixin muzikasını izlediğim için İstanbul'a köçüp bardım. Anan doktorduk bütköndü. Biraz Borborazya menen alektenip başladım. Cana bir gün bir konferansiya bolmak Kırgızistan'da göldü. Bul 2020 yılda bolmak. Men geleyin degem Kırgızistan'a birok joko çıkarıldı bu Covid'den olan. Anan Kırgızistan sözü girip başladım eme. Kırgızistan kanday bir yer. Bul Türktör kanday. Yani men Türkiye'deki Türktör'dü jakşı tanıyım. Birok Asya'daki Türktör'dü men tanıbayım.
Jana bir gün men biraz izilde jatkanda bu Kırgızistan, Borbor Asya'daki madaniyatı bir küçünün sürettü çıktı Google'dan. Men şol sürettü görüp göz aldığımdan bir görünüş töy öttü. Men bu adamlardı tanıyım dep sezdim. Men alardı tanıyım. Jana bu saltı men bilbeyim. Brok alardın tilin öğrenip, alarga barıp öğrenem. Ankini öt kızıktı buldum. Aga jana men uşunday bir cüröme öte jakın bir nerse siyaktı geldi. Anan men Kırgızca öğrenip başladım. Bir dost menen İstanbul'da yaşayan bir dost, anan başka dost, oşol dost boşu boy kalganda bir mugallim. Bişkek'te yaşayan ben internetten sabaklarga koşuldum. Uşunday buldu. Birok Kırgızistan'a gelgende 2023 yılda 3 ay yok. Uşurda men 2 cuma kaldım. 2024 yılda 3 ay kalıp uşunday öğrendim Kırgızistan. Kinimen bakan evge barıp ayılda kaldım. Köp Kırgızca uğup ürküçüler menen söyleşip uşunday öğrendim. Men gelgende grammatikanı bilçümün. Türkçe bilgenim için bu Türk tillerinin grammatikasının logikasını bilem. Bırak bir til öğrenü için biraz oşol ülkede oşol til söyleyen adamlar menen biraz kalış gerek. Ankini til sözdör ele emes. Til. Ошондо менин түшүнгөнүм боюнча бул кыргыз тилин үйрөнүүнүн себеби жеке өзүңүздөн болуптур. Өзүңүз ушул кыргыздарга, түркий калктарынын арасынан кыргыздардын бүркүтчүлүгүнө ушул жагына кызыгып, анан ушул элдин тилин үйрөнүшүм керек деп өзүңүз аракет кылып ушундай болуп. Ушундай болушу керек. Ankini bir eldin, bir adamdın tilin biliyor, anın mesin biraz düşünüyor. Bu öte manilü men için. Men bala gezimden köp dil öğrenüge hareket kıldım. Jana men bilçümün menen gelgende balkim kotormuşular menen iştesem maga jardım ber işedi. Söz men gelgende birinci gelgende dosturum maga, Kırgız dosturum maga köp jardım ber işti. Birok men üçün bu birinci maksat buldu. Ankini bilbeyim til menin oyumca ruhga baylanıştı bu öte tereng. Anı biliş gerek. Bu fikrim bilbeyim oyum. Ошондо сиздин баягы докторлук жанагы билим берүү жагындагы ушул окууңузга байланыштуу өзүңүз изилдеп анан ушу кыргыздарга кызыгып калыпсыз анан кыргыздарга кызыккандан кийин бул элдин тилин билиш керек да деп анан тил үйрөнүпсүз. Канча убакытта, канча мезгилде үйрөндүңүз ушундай деңгээлде сүйлөшүү үчүн? Kırgızca. Kırgızca men 2 yıl jarım. 2 jarım yıl. 2 jarım yıl. 2 jarım yıl gerek oldu. Негизинен кандай ыкмалар менен, кандай методикалар менен үйрөндүңүз? Көбүрөөк сүйлөшүүбү же китеп мененби, же жанагындай кулакчындарды тагыппы, же болбосо атайын бир кыргызча сүйлөгөн жакшы бир адис менен, профессионал адис менен кошо кандай методдор менен үйрөндүңүз? Барын колдонуп, сүйлөшүп, мага биринчи үйрөткөн дос менен биз сүйлөшүбүз. Ал ушундай жөнөкөй сүйлөмдөр үйрөттү. Анан кийин башка дос менен грамматика, подкаст. Мен күн сайын Италияда болгондо, башка өлкөдө болгондо кыргызча подкасттардын радиосун угуп көп сөз үйрөндүм. Түркчө үйрөнүп жатканда ушундай да үйрөндүм. Анткени мен үчүн үйрөнүп баштаганда баарын түшүнүү маанилүү эмес, бирок ар тилдин бир muzikasın бар көрүш керек. Анан мен gün сайын үйдө болгондо мен башка бир жумуш да
Kандай desem жумуш кылганда жасаганда бир кылганда жасаганда десе болот. Мен укчумун gün сайын анан кийин китептер окуп баштадым. Kur'an дагы котормосу, Kur'андын кыргызча котормосундагы анткени мен англисчесин билчүмүн. Анан сөздөрдү билбесем да мен окуяларын билем. Ушундай акырын бирок ар күн болушу керек. Методдор ар кандай. Баары керек. Түшүнүктүү. Анан Кыргызстандагы ишмердүүлүгүңүз, кылган жумушуңуз эмне? Жана бүркүтчүлүк дедиңиз. Ошол эле буга чейин сиз менен сүйлөштүм, сиз жанагы Америка университетинде да иштейт экенсиз. Ушул тууралуу дагы учкай маалымат бере кетсеңиз. Макул. Бүркүтчүлүк жана билим берүүңүз боюнча. Макул. Мен азыр кыргыз тилинде кандай дегенде билбейм, бирок мен конок изилдөөчү катары келдим аутсага. Демек мен иштебейм, бирок алар мага жардам беришет бул изилдөө боюнча. Биринчи келгенде мен келип турист катары көлгө барып, маектер аркылуу алар бүркүтчүлөр менен көп сүйлөшүп, үйрөнүп баштадым бир аз. Атайын суроолорум бар болчу. Ушундай башталды. Бирок былтыр апрель айында бул Алла алхамдулилла бул жол ачты. Мен аутсада бир программ көрдүм, visiting scholarship деген, чакырылган изилдөөчүлөр үчүн. Мен аларга жаздым, айтып бердим, бул долбоорум бар, мен өз алдымча. Өз алдыңызча. Азыр аны улантып жатам. Бирок эгер мен сиз менен иштей алсам, мага жардам берет. Анткени балким мен мындай 6 ай калып көп бүркүтчү менен сүйлөшүп, манасчылар дагы сүйлөшүп, бул бир аз кыргыз маданияты жакшыраак, тереңирээк түшүнсөм болот. Анан алар мага жооп беришти, ооба бизге келсеңиз болот. Жана бул өтө кызыктуу болду, анткени менин докторлук 23 жылда бүттү. Мен ошол жылдан бери аракет кылдым университетте жумуш табуу. Мен азыр мугалим болуп иштейм, бир мектеп менен алыстан интернеттен англис тилин үйрөтөм. Бирок көп макала, китептер үчүн бөлүк жазып, конференцияларга барып, бар бир аз университет менен иштейм, бирок жумуштай эмес. 2,5 жыл бою бул эшик жабык калды. Жалгыз ачкан жол эшик Кыргызстанга барган. Ошондуктан менин кыргызча жетпейм, бирок түшүндүңүз деп үмүттөнөм. Ошондо менин түшүнүгүм боюнча бул Кыргызстанга сиз илим өзүңүздүн PhD докторлук маселеңиз боюнча бүркүтчүлүктү жана кыргыздардын манасын изилдеп жүрөт турбайсызбы? Ооба. Илим изилдөөчү катары өзүңүзгө. Анан бул жака келип алып туруп, алар да Америка университети менен да сүйлөшүп, аларга дагы жардам берип, пайдаңызды тийгизип, өзүңүздүн дагы параллелдүү ишиңизди жасап жүрүпсүз. Түшүнүктүү. Бүркүтчүлүк боюнча айтыңызчы, бул сиз үчүн эмнеси кызык бул бүркүтчүлүк? Бүркүтчүлөр, анын эмнеси сизге кызык? Аны изилдеп, билип, же өзүнчө бул илимий бир ишиңиз барбы ушул бүркүтчүлүк боюнча максат? Макул. Азыр мага кызыккан, мага баары кызыгат. Бирок эң өзгөчө жагы мамиле. Алардын бүркүт менен мамилеси. Эмнеге мага кызыгат? Анткени мага Аллах менен адамдын мамилесин эстетет. Ооба. Мен 12 жыл мурун мусулман болдум. Алар бүркүттү чагырышат. Ушундай өзгөчө үндөр колдонуп, бирок бул пикир бар.
al uçup getet biz çakırabız. Ortobüste uşunday bir mamile biz var. Çoğu yaşabız, jakındık var. Men yaşam boyu Allah'tan bu çakırı uktum. Bala kezimden. Anan men alar menen söyleşip jatkanda bunu isteyim. Cana men üçün göp Allah'tan göp bilgi var. Bu salta, bu mamile de. Bir gün bir bürküçü hazır oldu. Dekabr ayında bir bürküçü maga ayıttı. Bürküt esin jakşı tanıyet. Jakşı tanıyet. Al bunu aytıp jatkanda men oyladım. Adamdın, insandın jürü siyaktı. Al esin jakşı tanıyet. Ankini men de yaşam boyu işengen erse men işengen erse İslam olçu. Brok anın atı İslam ekinin men bilçüm esmin. Hiç kim aytkan emes. Kim kırsıtot İtalyalı kızga. Jol Allah'a jol. Brok men negizinen bu duyunu jaratılış bardık nerse men bul Allah'ın kitabı dep düşünüm. Anan bardık menizilden nerselerde bu Allah'tan bilgiler izleyim. Canabul bir küçülük saltında salt katarı kızıktı sözsüz. Brok men üçün köp bilbeyim. Maga Allah'tı estetken köp nerse var. Oşunduktan men sezdim. Men aytkanday, murda ayttım. Men bir süret ele gördüm. Cana oşunday öttü. Men alardı tanıyım, alarga barışım gerek. Brok bir sebep logikasız biraz buldu. Anan gelip, öğrenip, düşünüp başladım. Bu jakındık sezimin beret maga bu Allah'a jakındık. Cana men alar menen misal üçün iki jol bir bürküçümenen ancılka çıkanda misal üçün köp nerse öğrendim, düşündüm bu kütüsün. Köp uzak kütüsün bu jaşodoy. Allah bizge kede bir nerse uşunday berbeyt kede yıllar boyu kütüş gerek. Sabır. Bu salta sabır oyu pikiri ötü güçlü manili. Uşunday nerseler. Demek жанагы бүркүтчү менен өзүнүн ошо кушу бүркүтүн чакырганын, кыйкуулап аткан бүркүтүн чакырганын, ээси менен бүркүттүн мамилесин сиз инсан менен анын ээси Аллахтын мамилесин окшоштурупсуз. Сөзсүз. Сиз демек ушул бүркүтчүлүктү жөн гана менин илимий ишиме, доктордук ишиме керектүү нерсе дебестен, ошол нерседен дагы Аллахтын белгилерин көрөт экенсиз. Сөзсүз. Эми дагы бул теманы бир аз жыйынтыктоо иретинде мына кыргыз тили боюнча айтып атпаймынбы? Кыргыз элинин мүнөзү, кыргыз калкы кандай экен, өзүнүн тилине болгон мамилеси кандай экен кыргыздардын? Кыргызча сүйлөйт бекен, же анча-мынча башка тилде сүйлөп коёбу экен? Сиз өзүңүз кыргызча сүйлөп атсаңыз, сиз орусча билбейсиз, ошол жагын айтып берсеңиз, кандай калк экен кыргыз калкы? Алар жалпысынан таң калышат. Бирок бул да өтө кызыктуу. Мен муну түшүндүрө албайм өзүмө деле. Бирок айтайын, Кыргызстандан мага биринчи келгенимден бери мээрим келди. Мээрим. Сездим жерден, өлкөдөн, элдерден. Мен көп эл менен жашадым. İtalyalıklar, Angliya'da yaşadım, Türktör menen sayakatta жүрдüm köp el. Balki men 42 yıl boyu 15 ülkede yaşadım. Bırak men bul merimdi Kırgızistan'da ele sezdim. Öte güçtü. Men anı düşündürü albayım. Men bilem. Bardık ülkelerde zaman jakşı insanlar var. Bunu bilebiz. Bırak jalpısынан men Kırgızlardan köp tanıbayım. Bırak maga bir yumuşak münöz gerek, yumuşak. Misal üçün men Türktör menen yaşadım 5 yıl
London'da bolgondo da bilbeyim 14 yıl. Alar öte küçtü. Biroq biraz kıyın katı desem bolot. Biroq Kırgızlardan uşunday merim geldi. Bu yumuşaklık kanday desem bolot. Alar Canaköy Meymandos. Oba buldagı bar sözsüz. Biroq korkpoyum Kırgızlardan. Kanday desem Kırgızlardan. Bilbeyim uşunday özümdü sezem Kırgızlardan menen kalan. Жанагы тил боюнча сурадым эле. Кыргыздардын өзүнүн тилине болгон мамилеси кандай экен? Көчөдө, тиякта жүрөбүз, коомдук транспортко, таксиге түшөбүз, ээлер алайбыз. Кандай? Мисалы үчүн мен ачык эле айтайын. Бизде ушундай көйгөй бар. Айрыкча ушу шаар жеринде кыргыздар өзүнүн тилинде эмес, орус тилинде сүйлөбөйт. Өз кыргыз менен кыргыз сүйлөштө деле орусча сүйлөшө берет деген өзүбүздүн көйгөй проблема бар бизде. Ошол нерсе байкалдыбы? Ооба, бул өтө күлкүлүү бир окуя бар. Мен 2024-жылда келгенде Бишкекте, мен жалпысынан Макамбаевде калам, бирок Бишкекке келгенде бир күн бир кафеде отурчумун. Мен бир жигит, кандай десем, менен бираз кыргызча сүйлөшүүгө аракет кылдым. Ал мага орусча колдонуп жооп берди. Мен ага айттым, кыргыз тилинде мен орусча билбейм. Ал англисче сүйлөп баштады. Биз англисче сүйлөшүп калдык. Ушундай бираз Бишкекте мени көрүп орусча колдонушат. Мен орусча билбейм, түшүнбөйм эч дегенде кээде алар уланта албайт. Алар анткени балким билбейм да бирок кээ бир жаштар бул глобуста болду, балким кыргызча билишпейт, билбейм, анан орусча болбой колдонбой биз сүйлөшпөй калабыз. Бул өтө кызыктуу, бирок мен үчүн бул өтө маанилүү бир кандай десе тема. Ошондуктан мен орусча бардык тил кызыктуу. Мага мисалы үчүн орус адабияты жагат, аябай. Мен эң жакшы көргөн жазуучу, кандай десем, жазуучулар Достоевский. Бирок орусча Кыргызстанга келүү үчүн үйрөнбөйм. Бир күн балким мага кызыкса үйрөнөм. Бирок мен үчүн бул өтө маанилүү. Жок, Кыргызстанда болсом кыргызча билишим керек. Анткени бул сен ар сүйлөгөн тил бир дүйнө ачат, жана сен аны сүйлөгөндө башкасы дагы аны колдонгондо ар кандай ичиндеги ар кандай жактарын ачат. Кандай десем, мисалы үчүн мен билбейм, бирок мен италиялык менен тилим итальянча, мен итальянча сүйлөп жаткан, кыргызча сүйлөп жаткан, англисче сүйлөп жатканда мен ар кандай тараптарымды үйрөнөм. Түшүнүктүү. Эми Италияга баралы экөөбүз, Кыргызстанды таштай туралы. Италиядагы эми Италия десе, Италия бул Римдеги жанагындай философтор эске түшөт. Италиядагы баягы адабий, баягы казына, руханий адабий казына эске түшөт. Антикалык тоордогу өзүнчө бир кайсыдыр бир тармактардан өнүккөнү, ошолор эске түшөт. Эми Рим императорлору деген ошондой эске түшөт. Ошол эле учурда Италия десе мындай кинолору эске түшөт. Анан Италия мафиози дегени дагы эске түшөт дегендей да. Ошол Италиядагы өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу, бир туугандарыңыз тууралуу, кандай чөйрөдө өстүңүз, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Макул. Мен Италиянын түштүүнөн келдим. Түштүк. Калабрия деген бир район. Биз регионе дейбиз, район. Бул Сицилия району бар. Анын жанындагы район Калабрия. Мен Италияда 18 жашына чейин калдым. Анан кийин Англияга бардым. 13 жыл ошол жакта жашадым. Анан кийин Түркияга
oşonduktan men İtalyanı bilem, sözsüz tanıyım bu ülkem. Birok men biraz joğuttum. Ankeni men köp yıl çet ülkede yaşap, tinimdi dağı özgürtüp, balkim ki bir saltların joğuttum. Birok negizinen men Kosensa'da bir şehirde bülüm yaşayıt. Apam, atam, inimdin übülösü var, 3 balası var. Bar İtalya'da, apamdın baykesi İspanya'da yaşayıt. Oşunda biz sayakattadık. Buna bu sayakat manilü tema. İtalya'daki madaniyat, kanday İtalyalıklar sululuktu. Kozduktu. Jakşı görüşet. Jakşı tamak, jakşı süröt, arkitektura. Bizde bu çoğun bağ. Bari koz buluş gerek. Cana tarihı da öte kızıktı. Bırak hazır köp nerse özgürlük özgürlük catat. Anan yaşlar biraz saltarımızdan alыс kalışat. Biz köp bilbey biz saltarımızdı. Sözsüz adabiyat görk ömünür. Bu temalar biz için öte manilu ruhani yaşo buldaki bir yerlerde manilu birok hazır Avrupa'da köp emes. Çoğun bağ emes hazırınca İtalya'da da uşunday übülö manilu İtalya'da übülö öte manilu. Übülölük bağlılıklar öte bağlanat durbayı. Ova. Biraz Kırgızlardayı. Birok oşol temada da biz biraz joğutup başladık. Ankeni hazır uylangan adamlar az. Avrupa'dan negizinen İtalya'da da baldar çok koyuyoruz. Köp balalı bolguları gelişmeydi degende. Ova. Oşol men jakşı görüm ki bir taraftarım. Birok men köp yerde yaşaganım için biraz memdi bu özgürdüm. Biraz ankeni arkamda elder yaşadım. Uşuna köp nerse başka çet ülkelüktör men köp nerse öğrendim. Angliyalıklar dan, Türktörden, Kırgızlardan. Oşunday benim terbiyem oşunday biraz oşunday oldu. Anan İtalya canında sülep jatkanda men kede köp bilbeyim misal üçün. Arkanda ankeni üniversitede men çet ülkege okuganı bardım. Negizinen okuganı baram. Can üniversitet sistemasın da öte jakşı bilbeyim. Menin eger tуура түшүнгөн болсом, сиз ата-эне менен ата-энеңиз толук бүтүн бойдон өсүпсүз. Бир иниңиз бар экен, анан сиз туура түшүндүмбү? Ошондо жанагындай жогорку окуу жайына, жана докторлук ошо илимди ушундай жактайын деп барганга чейинки жанагы университетке чейинки орто мектеппи эмне деп коет, колледж деп коебу, мектеп. Ошол мектепти Италиядан эле окудуңузбу? Ова, шаарымда. Ова. Үй бүлөңүз менен үй бүлө мүчөлөрү кайсы дүйнө таанымда эле диний, кайсы динди карманчу элеңер, же болсо өтө активдүү карманбасаңар дагы кайсы динде элеңер өзүңөр үй бүлөдө? Үй бүлөмдө. Hristiyan, birok biz uşundaydı biz. Madaniyat kadarı. Atam mendey, inimdey, izildeyt. Biz izildedik. Biz köp din özgürtüp jürdük. Aldağı izildeyt. Ankeni al bilet işenet. Allah degen var hazır. Aldağı mendey Biblia okudu biraz Kur'an bilet hazır. Birok dini çok. Apam da uşunday. Bizde göp el uşunday. Din bar birok madaniyattay. Göp saktaşbayt, karmaşbayt uşunday. Maga din terbiyaсын bergen tayenem boldu. Men bala kezimden anımenen kiyesa bu Hristiyanlar bargan yer. Musulman
Hristiyanlar üçün meçit var, Hristiyanlar üçün Çirko. Çirko. Menin barçımın pazar gündürü de ankeni anın imanı güçlü birok al Hristiyan. Anan übülümde bir din terbiyesi emes. Biz oynanıp kalıp okup sezip izildedik inimenen. Birok atamdan gelgen emes bu din. Hazır alar İslam'da biraz İslam yönünde biraz ürünüp başlayıp kızıgıp başlaştı. Jakşı görüşöt. Birok hazır 12 yıl oldu min İslam musul kabul alganıma inimdeki belki 15 yıl oldu. Anan vakit oldu. Uşundayım. Bizde karmaş bayt. Benim bölümünde tin çoğun tema emes. Federikayım. Bizde dele musulmanbız деген халк жашайт көп. Бирок мусулманчылыкты мындай активдүү түрдө кармабагандар да болушу мүмкүн, бирок өздөрү мусулманмын деп аташат. Мусулманчылыкта жана намаз окуу сыяктуу өзүнчө ушу 5 мал намаз окуу дегендей, ошол нерсеге же болсо мечитке баруу, өзүнчө бир зикирлерди кылуу сыяктуу ушундай нерселерди карманбай эле жөн гана мен мусулманмын деп туруп анан альхамдулилля деп мен Аллага ишенем, Аллахтын бар экенине ишенем деп жүргөндөр бар. Бирок жанагындай ибадаттарды кылбай эле жүргөн. Бирок алар деле өздөрү мусулманмын деп эсептешет. Ошол сыңары силерде деле мисалы үчүн католик динин кармашат, анан кийин бирок өтө активдүү кармангандар бар, чиркөөгө барып демеле. Анан ошол эле учурда үй бүлөлөр бар, мында жөн гана өздөрүнүн католиктердин катарына кошот, бирок активдүү эмес. Ошондойбу? Ошондой. Эми мен ислам динине байланыштуу көп суроолорум бар, азыр алдыда сурайм, бирок ага чейин мындай католик дини тууралуу аны сиз балким түшүнбөй этпей туруп эле, анын данегин, мазмунун түшүнбөй туруп эле ислам жакшы, ислам деген укмуш деп аткандай болушуңуз мүмкүн да. Оболу сиз мындай католик дини тууралуу билген эткениңизди, билген маалыматтарыңызды, эмнеге ишенет, алар деле Кудай дейт го деген сыяктуу эмнелерди билесиз католик дини боюнча, ошол италиялыктар карманган католик дини боюнча? Мен bala kezimden maga bul ruhani kanday desem joşo çakırçu men çirko barganda misal üçün paygambarlar jönünde okuyalardı ugup maga tereng tasir etçü. Birok menin bir düşünmeye kalgan bir nerse bar bolçu. İsa aleyhisselam Allah'tın, Kuday'dın, bilmemiz God diyoruz. Kuday'dın? Ulu bolgunu. Men bunu vakit kaçan düşünü algan emes. Bala kesiminden. Ankeni bul öte güçlü, bul Hristiyanlıktın en belki manili jağı, tarafı. Men her daim okuganda, tayenem çirko barganda, men oylonçumun bir kanday bu men üçün biraz logikasız, men uşunay bilbeyim tura emes bir nerse var men sizcün. Men üçün İsa aleyhisselam her daim paygambar bolçu. Birok maga tasir etken bu paygambarlardan okuyaları, alardan tecrübesi, alardan Allah menen alardan mamilesi. Cana men mektepte okuganda Biblia. Köp jolu okudum, birok biraz düşünmeye kalganım için biraz izleyip başladım. Ankini bağlar bir de okşoş İslam'dağı, Hristiyanlıktağı jakşı bağlar var. Bağlılıklar. Bağlılık, aha, ova. Birok bul
тема İsa aleyhisselam meni kандай desem aralashtirdi mende. Çataştırıp saldı. Jana ушундай ойлогон көп адам бар Италияда. Көп ошондуктан алар чиркөөгө барышпайт. Biraz kaldırıp taştap başladı dindi. Antkeni alar dagı biraz düşmöy kalışatı. Kanday bir nerse. Canım men biraz İslam'da aytıp bergende dostlarıma alar dagı maga brok men koşulam. Men dagı uşunday işenem. Brok madaniyat öte güçtü. Oşunduktan men biraz izilde başladım başka Tinder'de. Antkeni men üçün maga kızıkan nerse bu Allah'a kanday desem jakın gelü benim Kırgız dilinde turabı bilmek. Torelay todasım. Allah'tı tanu. Allah kim? Uşunday buldu. Brok menin Hristiyanlıkta bu job taba albay kaldım. Ошондо мусулмандарда мисалы үчүн мен билгенден мындай бир нермеге ынанбаса, ай молдоке, шейх, сиз тозокто айтып атасыз, бейишти айтып атасыз. Аны ким барып көрүп келиптир? Кандай кылып аны сиз далилдей аласыз? Мен ушул жака негедир ынанбай турам деп мындай дискуссия баары бир болот. Ишенбеген нерсесине, анча ынанбай турган, түшүнбөй аткан нерсесине, эмне үчүн деген суроону бере алат да мындай эме кылып. Анан тиги шейх диний илими бар киши өзүнүн билгенин айтып бере алат. Ошондой болот. Анан сиздерде мисалы үчүн ошол католик дининде болуп жүргөндө сиздей же сизге окшогон да бир ушу католик дининдеги кишилер айтып атпайсызбы, жанагы пайгамбарларга эми аябай ушундай бир укчу элек пайгамбарлар жөнүндө. Анан бирок ошол Иса алейхиссаламды ошо Кудайдын баласы деген жерин эле түшүнбөй калчу. Кандай ушундай болот деп түшүнчү эмеспиз деп. Анан ошону да сурачу эмессиңерби? Кандайча бул Кудай өзү бирөө болсо, анан баласы болсо, ал дагы Кудай болсо, анда ошо кандай болуп калат деп мындай дискуссия болчу эмеспи? Ооба, ушундай жана. Бирок бул ушинтип болбосо мен балким изилдеп баштамак эмесмин. Анан мен муна ишенем, ниет таза болсо мен билгим келет, билишим керек, түшүнүшүм керек. Алла сөзсүз жол көрсөтөт. Анан бул İslam'da, Hristiyanlıkta, bardык dinde. Antkeni biz insan, biz түшүнбөй калган нерселер көп. Ардайым иман күчтүү болсо да, сыно келет Allah'tan. Бирок жүрөктөгү ниет таза болсо мен билгим келет, билишим керек, түшүнүшүм керек. Балким биз жашообузду түшүнбөй калабыз, бирок суроолор менин оюмча өтө маанилүү ар дайым. Анткени суроолор аркылуу Алла акырын жол ачат, жол көрсөтөт. Сурашканда суруш бул азербайжанча сурашканда каталар дагы бар. Сен балким бир нерсе туура эмес түшүнөсүң, бирок бул аркылуу дагы Алла жол көрсөтөт. Анан мен үчүн менин тажрыйбамда суроолор өтө маанилүү ар дайым. Анткени иман бир белек. Мен ушундай деп ойлойм. Суроолор аркылуу иман күчтүүрөөк болот. Биз ушундай үмүттөнөбүз, иншалла. Бирок бул өтө маанилүү менимче. Биринин исламда дагы бир жаш баланын суроолору болсо, сөзсүз маанилүү суроо керек. Сөзсүз. Туура эмес болсо дагы, бир кызыктай суроо болсо дагы ал суроо берилиш керек. Ооба, анткени биз айта алабыз, мен ишендим, макул, мусулманмын. Бирок балким жүрөгүбүздө ошол суроолор ичибизди жейт. Акырын динди, иманды жейт. Иман кетет. Жана суроомо дагы мындай тагыраак жоопту каалайт элем да беришиңизди.
католиктердин өзүндө ошондой дискуссия болчу эмес беле дейм. Эмне үчүн мындай? Мындай дегендей баягындай кызыктай болсо дагы, балким туура эмес болсо дагы суроолор берилчү эмес беле? Мисалы үчүн ошо дин ошол чиркөөдөгү дин алымдарына деп коелу. Ошолорго суроо берилчү эмес беле? Ошо сиз айтып атпайсызбы? Ичиңерде сактап жүрө берчү. Мен ушул жакты ушул нерселерди түшүнбөй калдым. Кантип ушундай болот дегенди берчү эмес белеңер ошол жерге, чиркөөдөгү. Ооба, берилет. Бирок мен айткандай бизде азыр дин biraz маданияттай болду. Жаштар көп кызыкпайт динге. Анан ошол суроолор атайын өзгөчө адамдарда болот. Түшүнүктүү, мен түшүндүм. Ооба. Эми ушул ислам динине келип калганыңыз жөнүндө. Кандайча, эми көп эле диндер бар. Бардыгы эле өзү ушул Кудай бар деп эсептейт. Бирок мындай ишенүү жолдору ар кандай. Бирок баары эле ушул жакшылыкка чакырат, жакшы адам бол дейт, жамандык кылба деп айтат. Эмне үчүн исламда? Кандай себеп болуп калды ушуга келишиңизге? Мен үчүн эң чоң себеп, мен бала кезимден муну каалачумун. Аллахты таануу. Эң чоң себебим бул болчу. Бирок мен исламды жакшы көргөн эмесмин. Эч. Жок, ислам жок. Мен буддист болдум, христиан, башка диндер менен алектендим, бирок жалгыз ойлобогон. Дин ислам. Эч качан болбойт. Жок, ислам жок. Анткени бизге өтө жаман информация. Ооба, беришет. Бирок кандай болду? Мен биринчи жолу 18 жашта болгондо Куранды окууга аракет кылдым. Анткени Библия билбейм, 5-6 жолу окудум. Азыр башка диндер үйрөнөйүм деп окуп баштадым. Аль-Фатиха сүрөсүн окуп, biraz Bakara eç nerse düşüngөн эмесмин. Мен эстейм шаарымда болчумун. Эч нерсе мен жаптым. Кайра Куранды жок, мен үчүн эмес. Бай. Жаптым. Христиан болуп улантым. Анан буддист. Мен 23 жок. 18 жашта болгондо, 18-19 мен рак оорусун кандай десем жашадым, билбейм, түрк тилинде жашадым дешет, бирок бул мен үчүн менин жашоомду өзгөрткөн бир окуя болду. Жана бул оору мени ойлонту, эстетти, жок. Сени чакырган бул Алла, табышың керек. Анткени мага дарыгерлер сизге 3 ай калды деп айтышты. Жана мен жаш болчумун. Анан кайра ойлонуп баштадым. Бирок бул жашоодон кийин эмне болот? Бул жашоонун себеби, максаты, логикасы кандай? Анткени ислам бир жол. Сиратул мустаким жол. Мен жолсуз жашашумун. Макул дин, рух, ушундай. Бирок жол жок. Бар biraz аралаш. Бирок бул оору мени ойлонту. Андан кийин мен христиан болуп улантым. 23 жашта болгондо атеист болдум. 2 жыл бою. Ошол 2 жылда Достоевскийнин бир китебин окудум. Карамазов кардешлери түрк тилинде дешет. Мен үчүн бул өтө менин жашоомдо 2 китеп бар. Куран, Карамазов. Ага эни Карамазовдор деген. Анткени бул китепте дин, рух жөнүндө көп нерсе айтып берет. Бул китеп аркылуу Алла кайра мени жол көрсөттү. Анткени бул 2 жыл бою мен атеист болгон жылдарда мен biraz кайра ойлонуп баштадым. Балким сен азыр туура эмес жүрөсүң. Анткени сөзсүз сен сезесиң, сен билесиң Алла бар деп. Анан изилде улантышың керек. Жана буддист болдум.
Buddhist buldum emnege Buddhist. Men Buddhizm жөнүндө эч нерсе билген эмесмин. Үйрөнгүм келет, билгим келет. Мен сөзсүз бир күн бардык тиндерди үйрөнүп. Бул нерсе рак илдетине кабылганга чейинби? Жана буддист. Кийин. Мен өзүмө айттым, сөзсүз мен бир күн жолумду табам. İzildeshim gerek. Ulantım. Uzun yol. Benim yolum uzun. 26 yaşta bolgondo. İnim da Müslüman buldu. 18 yaşta bolgondo. Maga Kur'an verdi. Kayra. Ben Kur'an kolumda kaldı. Belek Katarı. Tulgan günüm için. Men oyladım. Kayra okusam. Makul men İslam'da jakşı görpeyim. Men jakşı görpeyim İslam'da. Hazır inim Müslüman buldu. Birok jakşı görpeyim. Birok al namaz okuganda maga tasir etçü. Men bilçümün. İnim men bilbegen bir nerse bilet. Men sesçümün. Birok me jana jürök şunday. Birok jürök esin tanıyet. Anan me güçlü emes. Jürök bilgende. Maga Kur'an verdi. Men Kur'an'da açıp Fatiha sürüsün okup oşul bir küçünün sürütü siyaktı apçın bul. Allah'tı tanığın gelse sözsüz yol İslam. Ankeni bul Allah'a jetken yol sözsüz. Men tuşunu albayım geldi. Uşunday cana men bardık izildegen Tinder bir çoğunda okyanus Türk dilinde Kırgızca okyanday gördüm. Men izildegen Tinder daryalar da gördüm. Cana İslam Fatiha suresi bu okyan. Men uşunday bir görünüş gördüm. Bildim. Yol uşunday. Birok korktum. Cana bu öte kızıktı. Ankeni men birinci okuganda hiç nerse düşünmüyor. Kalgan elim. Demek Allah'ın vaktisi var. Balkim 18 yaşta bolgondo oşol eşik yol açılbaydı. Birok bir neçe yıldan keyin jürök dayar bolup açat yol. Bir yıl boyu Buddhizm'den ulantım. Men korktum men Müslüman bolsam, menin übülüm. Allar üçün öte ağır boldu menin inim Müslüman bolgonu. Şunday kanday bolut men ayalmın. Men ırçı bolçumun. Men ırçı bolup isteçumun. Muzikant bolçumun. Canım menin önümdü jogottum. Oşol yıllarda 26-25 bu ağrıdan keyin biraz travmadan şunday jogottum toktottum. Birok bul temada da korkçumun ankin men ayal muzikant kanday bolut İslam'da şunday. Birok Buddhizm menen ulantım bir tüştör başladı. Tüşüme Kur'an girdi. Paygamberlardı da görüp başladım. Anan bir gün 27 yaşta bolganda men bir imam menen süleşip jatkam al düşündü siz İslam kabul algınız gelet birok korkusuz korkup gereği yok. Ankeni Allah bul buna çeyin sizge alıp gelse sizge taştap getmeyin. Hatırlayt. Düşünüktü. Anan men oşol gün men meçitte bolçumun men hiç oylangan emes ben bugün Müslüman bolom hiç şuna bir niyetim var bolçum men bir gün Müslüman bolom dep çünkü ben bilçumun bu jolum bilem sizem. Birok uşunday boldu bir cuma gününde ankeni mem güreştü. Çok kabul alba ankeni senin jaşon öte or bolot. Birok jürök esin tanıyet. Jürök söyledi. Anan kabul aldım uşunday. Meçitke kandayça barıp kaldınız? Kanday? Meçitke kandayça bardınız? Kandayça inim menin. Siz kabul alуу İslam'da kabul aldım debediniz bir şunday çeçimde kabul aldım dep. Oşol görünüştü
тагыраак айтып берсеңиз, кандай болуп шахадат айттыңызбы, Ооба, мечитке бардыңызбы? Ооба. Ошону мындай. Шахада, ооба, мечит. Мечит эмес, намазкана. Лондондогу. Мен ошол учурда Лондондо жашачумун. Ушундай болду. Мен түшүнө албайм. Анткени мен айткандай жашоом бою мен ишенген нерсе ислам болчу. Бирок мен көздөрүм менен карачумун. Бул арабтардын дини, мага байланыштуу эмес. Мен эч нерсе билчү эмесмин. Ушундай түрктөрдүн тилин, кыргыздардын тини болгонун дагы билчү эмесмин. Түрктөр, кыргыздар ким деп билген эмесмин. Көздөрүм менен мен маданият менен карачумун. Бирок жүрөк менен көрүп түшүндүм, чынында бул жүрөгүңө эң жакын жол. Сен муну билесиң. Ушундай болду. Федерика айым, сиз ошол күндү кабыл алып, мен ошо намазканага барышым керек деп бир досуңуз айттыбы, таанышыңыз айттыбы, анан өзүңүздүн эркиңизди колуңузга кармап туруп намазканага барган ошол көрүнүштү айтып бериңизчи, кандай болду? Ооба, мен бир түш көргөн элем. Иним мага айтты, бул имам, мен кыргыз тилинде билбейм. Бул имам мен тааныган түштөрдү айтып бере алат. Түштөрдү жооп бере алат. Ооба. Анан анткени мен негизинен көп түш көрөм. Бирок мусулман болордон мурун ар түн Куран, пайгамбарлар ушундай кирчү. Анан иним айтты, сен бул инимдин досу, аны менен сүйлөшүшүң керек. Ал айтып берет бул түштүн маанисин. Ушундай бардым. Иним менен. Ушундай болду. Себеп бул болчу. Шахадат айттыңыз. Ооба. Видео дагы бар. Бир тартты. Сизде барбы? Инимде бар. Менде жок. Кандай сезимдер болду шахадат айтылганда? Өтө мен кече бул жөнүндө бир дос менен сүйлөдүм. Ооба, сүйлөштүңүз. Мен бир аз коркчумун. Бирок шаада айткандан кийин менден бир кандай десем, бир жүк чыкты сыяктуу. Өзүмдү сездим. Өтө жеңил, бош сыяктуу. Коркулар дагы кетти. Мен кандай бир аз суюп калуу үчүн балки мен түшүнө албайм, ушундай бир сезим өтө күчтүү, өтө терең, өтө жеңил, жакшы, таза. Бирок жана мен ошол күндөн кийин 3 күн бою ыйладым. Эмнеге билбейм. Балким ушундай болушу керек, анткени бул өтө чоң бир кандай десем, өзгөрүү. Бирок биз чындыгында биз мусулманбыз, биз бул дүйнөгө келерден мурун дагы бирок биз билбейбиз. Биздин көздөрүбүз ушундай. Бирок менин жүрөгүм аны таанып ачылып баладай болдум ошол күндө. Ушундай өтө ачык, жеңил, таза, коркуу жок. Кеттим. Энеден жаңы төрөлгөн баладай болупсуз да, Ооба. Иниңиз сизге чейин эле мусулман болуптур. Ал кандай себептен мусулман болуп калды эле? Бир себептерден бирдей. Биздин жолубуз окшош. Ал дагы өзгөрдү, көп дин. Мага айтты, мен Куранды окудум. Ал 18 жашта болгондо, мен 23 жашта болчумун. Ошол атеист болгон мезгилим. Ал мага айтты, мен Куранды окудум. 6 ай бою окуйм. Курандагы логика, мантык, түрк тилинде мантык сөзү бар, бирок кыргыз тилинде билбейм. Логика өтө күчтүү. Мен бардык жоопторду таптым. Ушундай болду. Мен кабыл алдым деп айтты. Анткени мен үчүн дагы ушундай. Анткени мен мусулман болгондон кийин Куранды окуп баштадым. Жана Ан-Нахл деген бир сүрө бар.
аны окуганда мен өзүмдү көрдүм. Мен бала кезимде мен муну ойлочумун. Бул менин оюм болчу. Kur'an'da. Жана мен Библиядан көп окуя билчүмүн. Logikası bilmem. İslam оор эмес. Жеңил, ачык жооп берет. Бирок терең. Көп даражасы бар. Бирок Kur'an өтө билбейм, ачык, жөнөкөй. Сен бир сурооң болсо сен ачканда Kur'an берет, өзүңдү дагы айтып берет, жооп берет, өзүңдү дагы айтып берет. Ушундай болду бизде. Биз логика таптык. Рух эле эмес. Рух, ме, жүрөк баары бар исламда. Биз түшүнбөй калган эч нерсе калган эмес. Kur'an ачык. Ачык. Мынау жоолук салынып жүрөт экенсиз. Муну деле бирөөнүн кеңеши аркылуу же китептен аялдын аврат жерлери моол ушуну моундай жалынып туруш керек. Бул Аллахтын ушу буйругу деп өзүңүз таанып окудуңузбу же бирөө себеп болдуму жоолук салышы? Жок, бул чечимим болду. Кандай болду бул дагы? Мен 3 жыл хижабсыз жүрдүм. Анан бир күн намаздан кийин зикир окуганда сездим, чындыгында мен салган жоолук салың. Кайрадан Аллахка жакындык менин темам. Мен муну көп айтам бүгүн, бирок себеп бул болчу. Мен жакын өзүмдү сезем. Бул бир кандай мени корган бир нерсе. Жана бул сезим дагы өтө күчтүү болду. Мен бул жакындык күн сайын сезгим келет. Жакындыкты. Зикирдей. Бул зикир мен үчүн. Сөзсүз башка тараптары дагы бар. Анткени эркектер менен мамилелер өзгөрүшөт. Ижаб салып. Бирок мен үчүн биринчи себеп бул болду. Анткени мен көп китеп көрдүм. Ушундай, бирок мен мусулман болгонго чейин аны дагы жакшы көргөн эмес. Ижаб жок, италиялык кыз ижаб жок, болбойт, эч качан болбойт. Болду. Сезим, кайра сезим. Билбейм, хижаб өзгөчө коргойт. Жана бир зикир абалында. Зикир абалда. Абалда өзүңдү сезесиң. Мен үчүн ушундай. Анткени бул дүйнө өтө аралаш. Бирок аны көрүп эстейм. Эң ким деп. Мен үчүн ушундай болду, бирок мен көп аял тааныйм. Бул мусулман болгон, мусулман үй бүлөлөрдүн дагы себептер ардайым. Мен үчүн ушундай болду. Бирок бул үй бүлөм муну кабыл алуу оор болду. Негизинен алар менин мусулман болгонумду кабыл алышты. Анткени мага тынчтык берди. Апам муну көрүп кабыл алды. Сен бактылуусуң, сен тынчсың. Көрөм, жакшы. Бирок бул ар дайым оор. Биз үчүн оор, Европада оор, жумуш табуу оор болот. Италияда мындай мамлекетте дүккөндөрдө хижаб болуп иштей албайсың. Университеттерде көрүнбөй бир нерсе. Францияда ушундай. Анын мындан коркту апам, мисал үчүн. Макул, мен үчүн бул өтө түшүнүксүз, мен түшүнбөй калам деп айтты, бирок бул дагы муну дагы ойлоду, сен үчүн жашоо оор болот. Оор болот да, бирок Алла жардам берет, сөзсүз. Ал таштап койбойт сени. Күч берет хижаб. Федерика айым, мен жашым 48-де. Ошондо сиз менден канча жаш кичүүсүз? Мен 39 жашта. 39. Сиз турмушка чыккансызбы? Жок, турмушка чыга элекмин, жок. Негизи ага чейин, исламга келгенге чейин мындай
кыз жигит менен сүйлөшөт, кат жазышат, байланышат, дискотекага барат, анын үстүнө ырчы болсоңуз дегендей. Ошондой болду беле? Болду. Мен 27 жашта болгом, мусулман болдум, бир жашоом бар болчу. Болду, маданиятыбыз ушундай. Бул бир себеп болду чындыгында. Жашоомду өзгөрткүм келет. Таза бир жол бар, мен аны көрөм, аны каалайм азыр. Балки мен бул нерселерди жашабаган болсом, мен исламдын маанисин түшүнбөй калмакмын. Анан мен ар адам үчүн Аллахтын бир планы бар. Мен көп ойлонбойм, бирок билем. Бул жашоом ушундай болсо, Аллахтын бир себеби бар. Анткени мен мусулман болгондо эмнени калтырганымды өтө жакшы билем. Мен толугу менен кабыл алдым исламды. Балким бир жолдошум болсо, бир эркек, башка бир адам, балким мен аны үчүн кабыл алмакмын. Бирок менин жолум ушундай болду, чечимим болду. Толугу менен 100%. Анткени мен билем бул алкогол, бул нерселерди мен билем, бул жашоону билем. Баасы тынч бербейт. Мага берген эмес. Анан бул чечим күчтүүрөөк болду. Жашаганым үчүн ошол жашоону. Анан ошол чечимди кабыл алгандан кийин исламды кабыл алдыңыз, мусулман болдуңуз, түгүл жоолук салдыңыз, хиджаб дегендей. Сиз менен мурдагы байланышып жүргөн чөйрө бар, курбуларыңыз бар, досторуңуз бар. Федерика кеттик кайра десе, сиз болсо жок, мага болбойт. Бул мен исламды кабыл алдым, кечиресиңер дегенде, же болсо бир ата-энеңиз, бир туугандарыңыз кандай кабыл алды муну? Менин досторум кабыл алышты. Эмнеге? Анткени алар түшүнүштү бул рак оорусунан кийин. Бираз мага психология тарабында, жагында таасир этти. Анан ислам бактылуулук берет Федерикага, тынч берет Федерикага деп ойлоп көрүп, досторум кабыл алышты. Жана чектеримди жакшы билишет. Мен айтып бердим да, бирок мисал үчүн мен чыкканда досторум менен алар жакшы, Алла жол көрсөтсүн аларга дагы. Анткени мисал үчүн отуруп алар алкогол сатып алышат, ичишет, бирок менден сурашышат. Биз ичсек болобу деп. Үй бүлөм дагы ушундай. Бул түрк тилинде сайгы дешет, respect. Анан ушундай биздин мамилебиз. Сиз өзүңүз жаңы бир жолду, өтө бир керемет бир ааламды тапкандай болуп, ушул жолду таптыңыз. Анан башкаларды карасаңыз эле түшүнбөй жүргөндөр бар, өзүңүздүн эле чөйрөңүздөн, ушул Италиядан. Алар болсо дагы эле баягы жолдо, баягындай ырахаттануу, баягындай көңүл ачуу дегендей, норма дегендейчи. Анан ошолорду кандай бир, ошолорго дагы аракет кыласызбы, мындай түшүндүргөнгө, өзүңүз билген жолду түшүндүргөнгө, же болбосо, булар кафир, булар тозокко түшүшөт, а мен болсо жолду таптым дебей, мындай аракет кыласызбы, аларды дагы ушу туура жолду көрсөткөнгө? Сөзсүз бираз айтып берем. Жөнөкөй сөздөр менен. Анткени мен алардай болчумун. Анан мен билем, жаман ниетим жок, бирок маданиятыбыз ушундай. Биз ушунда чоңгойбуз. Алар билишпейт. Sen bir nerse bilbesең, sen bilbeysin. Hiç kim sağa көрсөтпөсө, үйрөтпөсө, айтпаса, sen bilbeysin. Men ушундай болчумун. Бирок алхамдулилла бул чоң белек келди, Аллахтан келди. Аллах карабайт ушундай. Мен Ömer aleyhisselam aябай жакшы көрөмүн окуясын. Анткени алар дагы мусулман болордон мурун өтө ушундай катуу жакшы көрчү эмес пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бирок ал өтө мусулман болуп өтө күчтүү болду. Анткени Алла Ömerдин жүрөгүн билчү. Анын чыныгы баасын билчү.
кээде ушундай болот. Бизде бул кандай иман бар ичи бизде, бирок эч ким бизге жол көрсөткөн жок. Билбейбиз, бирок Алла билет. Бул адамга мен жол көрсөтсөң, бул өтө жакшы. Мусулман бул анан мен ушундай ойлоном. Анткени бул кандай десем, азыр түрк тилинде шиддет сөзү бар. Шиддет мен билчүмүн бул сөз кыргыз тилинде, бирок ушундай күрөшүп болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал дагы мерим менен келди дүйнөгө. Ал дагы Куранда дагы бар ошол аят. Демек, эгер сен динди күч менен мажбурлап, таңуулап ал болбойт дегенди айтып атасыз. Ооба. Куранда дагы бар ушундай. Эгер сен катуу сөздөр колдонгон болсоң, алар Качышат. Ооба, өтө маанилүү бир аят. Анткени ушундай мерим менен, жумшактык менен, сүйүү менен ислам жүрөктү ачат, жумшартат. Менин тажрыйбама караганда ушундай болушу керек. Анткени мага да бирөө келген болсо, ушундай сен алкогол, мен качмакмын. Андан качмакмын, сөзсүз. Бул тарабы дагы бар, бирок билбеген адамдар менен сөзсүз мерим менен үйрөтүү бул чоң сөз. Мен эч нерсе билбеймин, бирок сен билген нерселерди бөлүшүү. Бул дагы чоң баарын өзгөртсө болот. Кээде бир сөз эле жетиштүү, кээде. Демек ошондой адамдарга, жол издеп жүргөн, билбей жүргөн адам, бирок жүрөгүндө иманы бар адамдарга айтыш керек. Бирок ошол эле учурда жүрөгүндө бир мөөр басылган. Абу Жахл сыяктуу канча айтсаң да кабыл албагандар да бар да. Сөзсүз бар. Пайгамбардын саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүндө дагы бар болчу. Туугандары кабыл албаган. Биз билбейбиз Аллахтан. Ушул ислам жолуна кайткандан кийин сиз жанагы жеген ичкениңизди арам, адал, халал деген тамак ашыңызда ошону дагы көзөмөлдөй баштадыңызбы, сактап? Мусулман болордон 2 жыл мурун, мисалы үчүн бизде чочко эти бар. Маданиятыбызда бул районумда бул өтө маанилүү. Бирок мен мусулман болордон 2 жыл мурун аны таштап баштадым. Мени орутуп баштады. Алкогол, арак дагы мен көп ичкен эмесмин чындыгында. Бирок маданиятыбызда бар, ичебиз. Мен Кыргызстанда дагы көрөм муну. Мусулман деген дагы арак колунда, ошондо бизде дагы ушундай. Бирок мен буддист болгондо чечтим, жок, азыр жакшы болсун, сен азыр бир руханий жол издеп жатасың, жакшы болсун, таза болсун, арак бай кетти. Анан мен мусулман болгондо бул жеңил болду, анткени мен 2 жылдан бери ичкен эмесмин. Анан кийин ошондо доктурлар, врачтар сизге айтты, сизде ушул рак илдети бар экен. Сиздин канча өмүрүңүз калды деп айтыштылар? 3 ай. 3 ай. 3 ай деп айтышты. Андан бери канча жылдар өттү? 21. 21 жыл. Алхамдулилlah. Оба мен ушундай ойлоном арды. Доктурлардын божомолу, прогнозу башкача экен, Аллахтын планы башкача болуп чыкты да. Сөзсүз. Жана мен ар дайым айтам, 3 жашоом бар. Мен биринчиси мен төрөлгөн күндөн башталган. Экинчиси оорудан, рактан кийинки, үчүнчүсү исламдан кийин. Ушундай Алла бираз өлтүрүп, кайра жашоо берди, өмүр берди. Ушундай. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сиз үчүн ким, кандай? Мен албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын кайсы бир өзгөчө бир окуялары, анын ушул бир
ал катышкан бир ушул процесстер сизди өзгөчө таасирлентет? Ооба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал дос, иман кетиргендин досу. Биз анын жолунда жүрөбүз. Демек, ал жашаган сыноо, биз дагы жашайбыз. Ар адам ар кандай. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен коркпогон жер, барган жер. Мен аны эстеп коркпойм эч нерседен. Мен үчүн мээримдүү сөздөр менен дары берген дос пайгамбар. Жашоосун билүү менин оюмча өтө маанилүү. Анткени биз Куран окуп, пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям жашоосун үйрөнүп, биз түшүнөбүз, Куранды түшүнөбүз, жашоону дагы түшүнөбүз. Анан билбейм, мен кээде чет өлкөдө жүргөндө, жалгыз болгондо, көп окуя болгондо мен аны эстеп коркпойм. Мисалы үчүн бир күн Баканбаевде калганда 2024-жылда мен бир күн ыйладым бир аз. Анткени келдим Кыргызстанга. Отор, бар оор, кыргызча оор, жамгыр жаткан, жалгыз, мен өзүмдү жалгыз сездим. Ой билемден кайра алыстамын. Бирок жүрчүмүн айылда салават, мен үчүн салават өтө маанилүү. Салават окуп, жана бир аз дуа окудум, ичимде бир белги келсин Аллахтан. Жана бул пайгамбарга жакындыкты сезип баштадым. Ушундай мен аны көп эстеп жүрдүм. Бирок ыйлап. Жана ошол учурда бир бала, мен ыйлаганда бир бала чыкты бир үйдөн. Кандай чыкты? Чыкты. Кыз мага келди, самса берди. Анткени мен эмне ойлочумун, мен баарын таштасам оор болду. Кыргызча оор, бүркүч. Мен ырлар жазганды жакшы көргөн кызмын. Аңчылар менен эмне кылып жатам деп ойлодум. Бүркүччүлөр менен эмне кылып жатам. Жалгызмын бир айылда. Бул өлкөм эмес. Болот, бул нерселер биз жашоодо болот. Бирок ошол анда мен пайгамбарды ойлоп эстеп бир кыз чыкты, мага самса берди. Мен үчүн өтө күчтүү бир белги болду. Анткени ичинде эт бар, эт, күч. Таштаба, баш тартпа, сен жүр. Анткени досуң бар, пайгамбар дос, Аллах дос, Аллахтан жакшыраак дос эмес. Пайгамбарды саллаллаху алейхи ва саллям айтып берүү үчүн кыргызчам жетпейт, итальянчам дагы жетпейт. Алхамдулилlah, пайгамбар үчүн. Исламды өзүн карасак, бул араб жергесинде ошол арабтардын дининдей туюлат да. Арабтардын тарыхы, арабтардын ошо курайштардын, меккеликтердин мамилеси, ошол меккелик жана Кабагаээлик кылган жана андай байлар менен Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын күрөшү, алар ошол Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын мындай өзүнүн идеясын түшүндүрүүсү, алар тиги түшүнбөй кайра барары жогол деп кабыл албоосу, анан кийин тиги хижрат кылып Мадинага баруусу, мындай араб жергесинде эле болуп атат да. Анан ошол динди эмне үчүн италиялык бир Федерика деген кыз же араб жергесинде эмес, ошол Кыргызстанда жашап аткан бир дагы бир жигит же болсо да бир өлкөдө араб эмес ушундай адамдар аны кабыл алыш керек. Ал арабтардыкы да дегендей бир ой калат да. Бардык элдердин өзүнүн ата бабасынан келаткан бир жолу бар, салты бар, наркы бар. Ошо илгери деле ошол нарк менен жашап келген. Анан эмнеге дагы кошумча исламдын кереги бар деген ой пайда болот да. Кандай ойлойсуз ошого? Анткени эмнеге ислам керек? Анткени
madaniyat salt dağı öte manilü sözsüz. Birok biz bul menin oyum, balkim tura emes, birok bul pikirim. Bul jaşo sayakat, anı bütüp salt dünyada kalat madaniyatımız. Menin İtalya madaniyatım, misal üçün. Saltım çoçko eti, misal üçün. Jakşı saltar var da başka yerlerde men, bunu düşünüm. Birok bul sayakatta bütüp emni bolot dep, salt cetebi dep men özümden suradım. İslam Allah'ını tanı bul men üçün en az en manilü nerse. Oşunduktan madaniyat bolo bu, salt bolo bu. Allah bir yol görsüttü. Bu yolda ki bir saltlar İtalya'da bolo bu, Araplar'da bolo bu. Bilme tura başkaları bizge paydalı emes. Misal için benim madaniyatımda arak öte manilü arak. Arak misal için Allah deyit var Kur'an'da bu ayette bu nerselerdi bir paydası var birok anın ziyan çoğurak bu öte logikal logikal du bir nerse ankini Allah çok deyit birok bir sebep beret. Biz bilmeyiz misal için İtalya'da biz arakta jakşı görübüz men içbeyim birok bir jakşı jağı bar dep aytışat birok ziyanı bar biz bilebiz. Anan emnege İslam gerek Allah'a Allah ankeni bul jirok jolu bul kanday desem niyetin tazalat bul başka proses menince biz saltlarımız benim madaniyatımız menin dünyada yaşaybız birok anakin men başkaları canında hiç nerse ayta albayım ankeni men başka saltlarını bilbeyim birok menin yaşamda oylop menin saltlarımda oylop susuz bul saltar jakşı birok ziyan var içinde. Ankeni meni jaratkan Allah bilet paydalı bolgon. Kırgızlar'da saltar öte manilü. Men saltımdı ele bilem. Başkalarının saltарын bilbeyim. Birok men üçün uşunday oldu. Federica ayım, adır men sizge ayta turgan pikir, бул менин пикирим эмес. Биздин ушул коомдогу айрым бир адамдардын пикири. Din боюнча, ислам боюнча, же башка эле диндер боюнча. Адам бул жашоого келгенде ушу өзүнүн өмүрү, өзүнүн жашоосу, кантип жашайт өзү чечет, өзүнүн эрки. Анан сөзсүз эле намаз окуп, же чиркөөгө барып, же буддист болуп, монахтарга барып, же индуист болуп, же иудей болбой эле, жөн эле адам болуп эле бирөөгө жамандык кылбай, экологияга жамандык кылбай, жаман сөз айтпай, жакшы адам болуп, өзүнүн ишин кадимкидей жасап, коомго пайда келтирип, жакындарына пайда келтирип, жакшы бир жылмайып күлүп, жаман нерселерди жасабай, эч бир динди карманбай эле бир жакшы эле адам болуп эле өтсөм болбойбу? Сөзсүз эле бир тигил динди же бул динди тандап туруп анан кийин мен жашашым керекпи дегендер да бар да, буга кандай көз карашыңыз? Оба бар, бизде дагы бар, Италияда дагы бар, Түркияда дагы бар. Мен ушундай ойлойм, жакшылык жасоо чоң себеп динде, dinde. Jakşı adam bolu din maksatlarının biri. Birok жалгыз sebep emes. Men oyumça. Ankeni bul bar birok biz kantip jakşılık jasaybız. Jirok taza bolup, niyet taza bolup, söz taza bolup, jakşı niyet, jakşı söz. Men oylanom pikirim kayra aytam Allah'tı tanıbay.
Жақындық болбой, шындығында жүректің ниети, сөздің жақсылығы қандай болот? Мен дағы мисал үшін мұсылман болбой жүрдім 27 жыл бойы. Мен дағы ойлочумун, мен жақсы адаммын. Эмне ешкимге зиян бербейм. Жақсы. Бұл жақсылық жақсы, сөзсіз. Бирок адамдын bir руху бар. Сен қандай тамақ бересің бұл рух, адамдын рухуна, жүрегіне? Бұл башка. Балки ар bir адам бұл маанилүү эмес, бирок түшүнгөнүмө караганда тиндин руханий жолдун максаты, себеби бул дагы. Сен жүрөгүңдү тазалап жакшылык жасайсың. Жана жакшылык бар, биз билебиз жакшылык кандай деп. Бирок Алла дагы айтат, кээ бир темаларда, нерселерде сиз жакшылык болгонун ойлосуздар сиздер. Бирок ушундай эмес, жамандык бар ошол нерселерде. Сөзсүз жаратылышты сактоо, ушундай темалар сөзсүз жакшы. Бирок мен үчүн бир адам жакшылык жасаса, мисал үчүн жаратылышка жакшы калды, жасады, эч ким бул жокко чыгара албайт. Бирок бир нерсе калат, бир тема калат. Аллах менен мамиле кандай. Анан жакшылык жасадык дүйнөдө. Бирок тинде бул дагы бар. Жакшылык эле эмес, сенин эң менен мамилең. Бул дагы бар, бул тема. Мен үчүн бул пикирим, мен айткандай. Анткени мен муну көп угам Италияда, мисал үчүн Түркияда дагы эмне керек? Намаз окуу, зикир, Куран окуу, биз жакшыбыз. Бирок сен жакшымын деп айтасың. Сен айтасың өзүң жөнүндө. Бирок балким бул туура эмес. Анткени мен ушундай ойлочумун. Бирок мен дагы жамандык жасадым жашоомдо. Туура эмес сөздөр айттым. Туура эмес нерселер кылдым. Бирок жакшымын деп жүрөп. Анан иман бул дагы бизди жараткан Алла бир жол көрсөттү. Бул жол бар деп, сен аны кабыл алсаң, анан ишенишиң керек. Мен ушундай жашам жүрсөм, анан Алла мен жасаган жакшылык жакшылыгымды билет. Менин оюмча биз айта албайбыз. Өзүбүз жөнүндө. Түшүнүктүү. Мен муну ойлойм. Мына биздин мисалы үчүн мусулман коомчулугу бар Кыргызстанда. Негизи ислам бул акыйкат жол деп атабыз, исламды кармангандар бул мусулмандар деп. Ушул Кыргызстандагы мусулман коомчулугунда кээ бир мусулмандар сүннөт сакал коюп алып, жоолук салынып алып, кайсыдыр бир жаман жийиркеничтүү ушуну кылбай эле койсо болот эле да деген ушундай бир иштерге аралашкан көрүнүштөр болуп калат. Сакалды, допуну кийип алып туруп, бир кылмышка тиешелүү болуп калат. Анан кийин ошондой эле көрүнүштөр мисалы үчүн Ооганстанда же дагы бир башка мусулман өлкөсүндө өзү мусулман экен дейт, анан ушундай дагы ишти кылабы деген сыяктуу көрүнүштөр бар. Ошол эле араб өлкөлөрүндө ушундай мусулмандар да ушундай кылабы деген сыяктуу көрүнүштөр бар. Анан ошолорду көрүп, мындай кадимкидей мындай бир жагымсыз бир акыбалга каласың да. Ислам деп аткан, акыйкат жол деп аткан жолдогу мусулмандар ушинтип атса, көңүлүң калат экен да деп, көпчүлүгү исламдан кайтып, жолугунда чечип, мен мындай эле жашайм деп, намазын деле окубай, кайра мындай бир жөн эле бир граждандык, жарандык бир жол менен өзүнчө бир жолго түшкөндөр бар да. Ушуга кандай сиздин пикириңиз? Бул оор суроо. Анткени ар бир адамдын жолу ар кандай. Жана мен муну ойлойм,
бул мисал үчүн хиджаб салуу үчүн, намаз окуу үчүн, зикир окуу үчүн күч Аллахтан келет. Биз аракет кылабыз. Анан балким мен өзүмө айтам, эң туурасы дуа окуу бул үчүн. Анткени мен билбейм, мен салдым хиджаб, бирок балким мен дагы эртең ушундай жок, мен чарчадым азыр, жумуш таппай калдым, жашоо оор болду, бай хиджаб кетсин. Болушу мүмкүн. Анан кандай десем, мен бир нерсе айта албайм. Анткени мен үчүн бул нерселер маанилүү, тинде сөзсүз, бирок маанилүүрөөк. Андан да маанилүүрөөк. Андан маанилүүрөөк дагы бар. Алар мисал үчүн хиджаб, окей, хиджаб, бирок хиджабдан маанилүүрөөк намаз бар. Анан мисал үчүн мен бир дос менен сүйлөшүп жаткам 2-3 күн мурун. Ал мага айтты, мен таштап койдум, мен азыр намаз окубайм. Ал дагы мусулман болду мендей. Мен кандай кайра баштасам болот деп айтты. Мен үчүн билмейм, анткени ал жаман өзүн сезди, коркту бираз, бирок мен ушундай ойлойм, кээде биздин жашообузда кээ нерселер болот, биз ооруп калабыз, бираз жүрөгүбүз ооруп, күч жетпейт. Анан намазды дагы таштап коебуз. Анан Алла сактасын деп жүрүш керек, менин оюмча. Анткени мага дагы болушу мүмкүн. Алла сактасын, бирок ким билет. Мен жаман сөздөр бул адамдар жөнүндө айткым келбейт. Түшүнүктүү. Демек биз өзүбүздүн кыйындыгыбыздан, өзүбүздүн укмуш экендигибизден ыймандуу болуп аткан жокпуз. Бизге ыйманды жараткан өзү берип атат. Ооба. Анткени бул дүйнө караңгы. Азыркы мезгил өтө оор. Фитналар көп. Бир намаз окуй алсаң, бул чоң окуя. Бир намаз эле. Анан кичинекей нерселер баштап жүрүшүбүз керек. Жаман сөздөр менен эч нерсе өзгөрбөй. Балки анткени мен өзүмдү көрдүм, өзүмдүн ичинде көрдүм. Мен 3 жыл бою жапсыз жүрдүм. Анткени мен себебин таппай калдым. Эмнеге? Бир күн келди ушундай. Бирок эгер бир адам мага келип, сен жаман аялсың, бла хиджаб айткан болсо, мен сөзсүз хиджаб салмак эмесмин. Эч качан. Мен өзүм ушундай. Башкаларын билбейм. Бирок мен эмне ойлойм? Алла жардам берсин деп жооп бере албайм. Ушул эле кийген кийимиңиз, турпатыңыз менен жанагы Америка университетине барып кадимкидей сабак өтүп ошентесиз да, мындай суроолор болбойбу сизге? Жок, мен сабак бербейм университетте, изилдөөчү. Анткени бир изилдөө борбору бар, КАСИ деген, борбор Азия боюнча. Сабактар бербейм, бирок жок, эч нерсе. Айтышса дагы мен Италиядан келем. Көп нерсе уктум жашоомдо, көндүм. Балки мен мурда бираз кабаланып калчумун, бирок азыр билем. Бардыгына даярсыз? Мен даярмын, жана мен ишенем, баарынын ачкычы мээрим. Анткени кээде биз дагы өтө жаман түшүнбөй нерселер айтсак болот. Мен дагы ошондуктан. Сиз сизди ушул ислам жолуна, акыйкат жолуна алып келген бирден бир аяттардын бири ушул Фатиха деп айттыңыз да. Бул мындай карасаң, арабчасын эмес, кыргызчасын маанисин айтсаң, бардык ааламдарды жараткан Аллахка чексиз мактоолор болсун. Аллах Таала мээримдүү жана боорукер, ал кыямат күндүн, сурак күндүн эгеси. Сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Сага ишенбей сенин каарыңа калгандардын эмес, сага ишенип сен өзүң ыраазы болгондордун түз, туура, мустаким жолуна бизди сала көр деген маани. Анан бул кантип эле сизди ушундай башкача бир сезимдерге мындай бир кабылтып
тартып алды дейм да. Мага таасир эткен аят Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dünyelördün, Бардык аламдардын bardыk alemlerdir. Men bunu ugup Elhamdülillah Rabbil Alemin bar açtı. Bilbem bu sen düşünüyorsun alem der. Bir emes көп ааламдар. Ova. Жердин түбүндөгү, суудагы, асмандагы бар. Жана барын билген. Sen görgөн нерселерди, görбөгөн нерселерди дагы билген Allah. Ушундай. Жана elhamdülillah бул эң жакшы сүйлөм. Анткени бул бир авал. Elhamdülillah деп анткени биз чындыгында биз билбейбиз жамандык kayda biz жашайбыз кейбир окуялар кабанып калабыз бирок elhamdülillah деп бар ачат. Elhamdülillah ушундай. Бизге эми тирүү жан болгондон кийин, инсан болгондон кийин ар кандай ойлор келет. Ошол эле учура өлүм жөнүндө дагы ойлор келет. Кабырдагы ошол каза болгон, өлгөн күнүбүз, анан кийин жердин астына коюлганыбыздан бери келет кээде ойлор. Ошондой өлүм тууралуу, кабыр тууралуу ойлор келгенде кандай сезимде болосуз? Мен ар дайым ойлойм. Мен анткени мен жашадым. Бул 18 жашта болгондо мага айтышты. Ошондуктан мен рахмат дейм Аллахка. Муну жашатканы үчүн анткени ошол күндөн бери өлүм мен күн сайын ойлойм. Бул чын. Биз билбей, балким мен бүгүн чыгып эшиктен gündörüm bütöt. Biz ойлонбойбуз. Biz жок мен көп жыл жашайм деп ишенебиз. Бирок чындыгында ушундай эмес. Ар мүнөт даяр болуш керек. Балким бул сөздөр бираз оор. Мен мисалы үчүн досторум менен муну сүйлөшүп жатканда алар балким бираз кабаланып калышат. Бирок мен үчүн мисалы үчүн ошол рак оорусунан кийин өтө ачык болду. Кыз жашоо бүтөт. Даяр болушу. Ошондуктан мен айттым, биз мен жакшымын, бул адам жаман, жакшылык менде, мен көп жакшылык жасам деп жүрөбүз да. Бирок биз балким ойлонбойбуз өлөбүз деп. Биз бир гана жакшылык ойлобуз. Бул жакшы, бирок бул пикир дагы бар. Бул чын дагы бар. Бир күн жашоо бүтөт. Анан даяр болуш керек. Анткени биз билбейбиз. Эмне мусулмандар ишенет, бир нерсе болот өлгөндөн кийин, бирок башкалары да жапсынан, мисалы үчүн атам мага айтат, мен билбейм. Мен өлүп эмне болот деп эч билбейт. Өлүм өтө маанилүү. Өлүм жашоонун чыны десем. Чындыгы. Биз саякат сыяктуу жашоо бир күн акыркы күн болот. Бул баарыбыз билебиз. Анан муну эстеп туруп балким оор, бирок биз кандай десем, аны көздөй жүрөбүз. Жакындай беребиз. Ооба. Федерика айым, эми жалгыздык бир Аллахка гана тиешелүү. Жалгыздык. Сиз түгөйүңүз жок экен да, бирок мындай сиз айтып атасыз, жанагы зикир кылыш керек, дуа кылыш керек, бирдемени кааласаң, сураныш керек деп. Ошол жалгыздык бир Аллахка гана тиешелүү, менин дагы түгөйүм болуш керек деп мындай бир өзүңүз дагы аракет кылып, себептерин кылып атасызбы? Бул бираз оор тема, анткени тажрыйбаларым бираз жаман болду бул темада. Азырынча аракет кылбайм. Чынында менде өтө терең жаралар бар. Тема ачылып, кайра жаралар ачылды. Бирок мен буюрса Алла шипасын берсин жүрөккө. Мен корком негизинен, анткени кандай десем, турмушка чыгайын деп
эки жолу болмок. Экинчи жолдо биринчи жол мага таасир этти, анткени бул жигиттин үй бүлөсү мени каалаган жок. Түрк эмес. Мен мусулман болчумун, бирок мусулман болгонум үчүн үй бүлө мусулман болбой кабыл алышкан жокпуз. Бирок мага каршы өтө оор жаман сөздөр айтышты. Мага таасир этти. Анан кийин башка бирөө менен турмушка чыгайын деген, бирок ал тилекке каршы келген жок. Атам, апам келди, той болмок, коноктор болмок. Ал бир WhatsApp'тан бир нерсе жазып, мен каалабайм, ушундай калдым, мен ушундай калдым. Ишенбей калдым тилекке каршы. Корку терең. Анткени бир жүрөк оорусу бар, бирок андан тереңирээк барк оорусу. Барк деген сөз бар. Бул оор. Себеби анан аракет кылыш керек да, бирок жүрөк жабык болуп. Мен азыр ушундай ойлоном, ар дайым өзүмдү сакташым керек. Алла мени сактайт билем да. Бирок азыр 10 жыл бою бул оор жашап. Себеби бизге бул подкастка ар кандай тематикадагы, ар кандай кесиптеги адамдар келет. Алар өздөрүнүн басып өткөн жолун, тигиге буга көз карашын айтып берет. Ал жөн гана эки кишинин ортосунда ушул жерде отуруп алып жөн гана сүйлөшүү эмес, бизди канчалаган аудитория көрөт, канчалаган адамдар көрөт. Ошол эле учурда мен эмне үчүн турмушка чыгуу маселесин сурап атам. Кыргызстанда деле, Кыргыз өлкөсүндө деле ушундай мындай бир ар кандай тагдырдагы кыздар бар. Ошондогу көңүлүн сындырган, көңүлүн кайт кылган кайсыдыр бир жигиттер, аябай көңүлүн сындырган кыздар бар. Же болсо ошол баш кошуп алып ажырашып кеткендер бар. Ар кандай тагдырлар бар да. Анан ошого мен сурап атканым, мындай ошондой бир кыздарга, ошондой акыбалда турган, эмоционалдык акыбалда турган, балким мындай мусулманчылык алкагында эмес, деги эле жашоо тажрыйбасы алкагында бир кандай бир кеңештерди берет элеңиз? Ушул турмуш курууда, турмушка чыгууда, күйөөгө чыгууда, ага чейинки этаптарда кыздар эмнелерге бир маани берсе деп эсептейсиз? Бул оор суроо. Жашабаганым үчүн мен сөзсүз азыр мен муну ойлойм. Махаббат, сүйүү бул Аллахтан бир нур, бул рызык. Турмушка чыкканда Аллахтан рызык келет бизге. Бул өтө маани. Бирок мунун максаты Аллахка жүрүп, чогуу болуп, жардам берүү мен үчүн бул темада. Анан мен айта албай эмне караса болот кыздар. Билбейм. Сөзсүз тин, бирок ниет сөзүндө турган адам. Садик сөзү бар. Мен билбейм кыргыз тилинде, бирок бул жоопкерчиликтүү. Жоопкерчиликтүү. Аллахты сүйгөн адам. Аллахты сүйгөн. Анткени мага бир күн муну айтты. Аллахты сүйгөн адамды Аллахты сүйгөн адам эле сүйө алат. Анткени Аллахты таанып аракет кылуу бул биринин жашоосун өзгөртөт. Мен үчүн, мисалы үчүн, мен үчүн бул өтө маанилүү. Башка кыздар үчүн билбейм. Анткени адамдар ар кандай билбейм. Бирок мен үчүн бул темалар. Анткени кайрадан айтам, бир күн бул жашоо бүтөт. Биз чогуу барабыз. Жашоодон кийин биз анан даярдашыбыз керек, чогуу болуп деп. Бирок муну дагы айткым келет. Мен жакшы жобум жок бул тема жөнүндө. Мен жашабадым. Практика. Анан
balkim tуура жооп бере албайм. Бирок муну билем. Сиз айткандай, адамдардын тагдыры ар кандай. Аллахтан дайыма бир план бар. Анткени мисал үчүн 39 жашта болгон бир аял мендей баласыз. Алла балдар азына чейин берген жок. Бирок мага мисал үчүн дешет, бала керек. Окей, бала керек. Бирок дүйнөдө канча жетим бар. Балким бир аялга Алла бала бербейт, жетимдер берет. Жетимдерди алсын деп. Багып алсын деп. Оба. Анткени мен муну айткым келбейт, бирок мисал үчүн колдонгум келет. Мен ошол күткөн 10 жыл бою бул жигиттер менен аларды күтүп, ошол 10 жыл бою эч нерсе болгон эмес, мен турмушка чыккан эмес, мен бала жок. Бирок Алла мага башка мүмкүнчүлүк берди. Мен 2 жетимди окуттум. Ушундай, балам жок. Бирок анткени мен үчүн жетимдер өтө маанилүү. Мен аябай жакшы жана Куранда көп айтып берет жетимдер жөнүндө. Анан ишениш керек. Мен мисал үчүн кабаланып калдым, айттым, мен ишенбей калдым, ачыла албайм. Бирок мен да билем, бир кыз күтүш керек болсо, анткени кээде ушундай болот, кыздар, аялдар турмушка чыгышпайт, болбойт. Жана ком бираз жаман сөздөр колдонот аларга каршы. Бирок билишсин, Аллахтын планы бар, сөзсүз себептери бар. Биз аракет кылабыз, бирок бир жабык ачылбаса, ачылган жок. Бирок сөзсүз сен күткөн күндөрдө, жылдарда Алла башка бир риск берип жатат. Балким бир күн ошол эшикти дагы ачып, анткени жалпысынан ушундай бир нерсе күтүп жатканда, аны алганда, аны Алла бергенде дагы берет. Мен башка бир мисал бергим келет. Мисал үчүн мен оорудан улам 12 жыл бою орозо кармай албай калдым. Диабетке байланыштуу бир оорудан. Бирок мен кабаланып калдым, мен дагы орозо кармайын деп дуа окудум. 12 жыл бою эшик ушундай жол жабык. Мен аракет кылдым, жыл сайын болгон жок. Фидия берчүбүз. Бирок Кыргызстанга келгенде 24 жылда август айында мен кайра ойлодум. Мен азыр кайра аракет кылам. Болбосо алхамдулилла. Бирок мен аракет кылам, бираз денимди үйрөтүп баштадым ушундай. Жана алхамдулилла былтыр биринчи жолу кармадым. Өтө жеңил болду. Демек, мен эмнеге бул мисал берип жатам. Анткени балким бир нерсе биринчи жолу эмес, экинчи жолу эмес, үчүнчү жолу эмес. Балким күтөсүң жылдар бою, 12 жыл. Бирок Алла ошол жол ачса, ачканда көп берет. Үмүт маанилүү. Үмүт үзбөш керек. Үмүт ичинде күтүш керек. Анан мен тилекке каршы бул үйлөнүү, турмушка чыгуу жөнүндө көп нерсе айта албайм кыздарга дагы. Анткени мен дагы түшүнүүгө аракет кылам. Бирок сиз бир маани айттыңыз. Үмүттү үзбөш керек деген. Ооба, сөзсүз. Анткени биз биле албайбыз. Мен жашоомду карасам, мен эч ойлобогон жердемин азыр. Кыргызстан деген эмес, жалпысынан жашоомдо. Бирок Алла биринчи жолу да, экинчи жолу да берген эмес. Күттүм. Исламды 27 жыл күттүм. Орозону 12 жыл күттүм. Башка нерселер дагы күтөм кээ бир нерселер. Алла ушундай. Ишенишибиз керек. Эми подкастыбыздагы соңуна чыгып калды. Федерика айым, сиз ажылыкка, умралыкка, Меккеге, Мадинага баргансызбы? Жок, иншалла барам. Бар элексиз. Жок. Мен түшүмө кирдим Мекке. Көстөрүм менен көргөн эмесмин, жүрөгүм менен түштү. Бүт баардык нерсе жараткандын буйругу менен болот.
жараткан ушул бүгүнкү ушул күндү, бүгүнкү маекти баарын мурдатан ушундай болот деп пландап койгон экен. Ал нерсе мына болду. Бул деле жөн жеринен эмес. Биз бул маекте мен суроо берүүчүмүн, сиз жооп берүүчү кылып бизди ушундай тагдыр буйруган экен. Эми бул деле менимче жөн эмес. Муну биз сүйлөгөн сөздөрдү канчалаган адамдар угат, аларга деген руханий азык болот, руханий мындай бир пайдалуу бир нерсе болот деп мен үмүт кылам. Биз бир жакшылык ишке бир тырмакчадай болсо дагы мындай себеп болдук, жакшы сөздөрдү сүйлөдүк, адамдарды жалпы жонунан жакшылыкка мындай чакырдык, жакшы болгула деген нерселерди айттык деп мен ойлоймун. Анда ушу келип бергениңизге чоң рахмат. Жараткан Аллах сизди туура акыйкат жолдон адаштырбасын, ден соолук берсин. Амин. Чоң рахмат. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.